قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آیت کریمہ کا شان نزول، آیت کریمہ کا شان نزول بلبل سدرہ، بلبل سدرہ حضرت جبریل امین آیت میلاد لے کر رحمت للعالمین کی بارگاہ میں کس وقت حاضر ہو رہے ہیں؟ واہ بے شک سبحان. موقع کیا تھا؟ کون سا وقت تھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بلبل سدرہ تشریف لے کر آئے؟ تو اس کو سن رہے ہیں آپ. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمر کے آخری حصے میں سرکار آخری حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. عمر کے آخری حصے میں مصطفیٰ آخری حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک نہیں، دو نہیں، پانچ نہیں، 5000 نہیں، 10,000 نہیں، بلکہ 1,00,000 سے زائد مسلمانوں کو، 1,00,000 سے زائد کلمہ پڑھنے والوں کو، 1,00,000 سے زائد محبت کرنے والوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہلے رب نے بھیج دیا. سبحان اللہ. رب نے نبی کی بارگاہ میں بھیجا. آنے کے جیسے یہ پورا مجمع جمع ہوا، اللہ نے فرمایا جبریل، رب کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں حکم رب جلیل. دیکھ رہا ہے جبریل آج میرا محبوب حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. سبحان عرض اللہ. کرتے حضرت جبریل ہاں میرے مولا دیکھ رہا ہوں. بولے تو جبریل یہ سدرہ پر بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ زمین پر چلا جا، اور زمین پر پہنچنے کے بعد تو میرے محبوب کا پہلے میلاد پڑھنا شروع کر دے. سبحان اللہ. میرے محبوب کا، میرے محبوب کا. دیکھو یہ برادری جب بگڑتی ہے نا تو دیکھو اب یہ مسجد سے جانا ہے بالکل سکون کے ساتھ میں چلے جاؤ. یہ تو ہمیں معلوم تھا، ہمیں تو ڈر لگتا. خیر آپ جتنی بیٹھی ہو بس بات ہے، کوئی مت کرنا. جس کو جانا ہے نقاب اوڑھ کے اور واپس جاتی رہو. میں آپ کو سنا لوں گا، میں آپ کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. جبریل جاؤ، جا کر میرے نبی کا، جلدی بولو، میرے نبی کا بے شک کیا کر رہو؟ میلاد پڑھنا شروع کر دو. جی بے شک. تو فرید پور والوں آپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا. کبھی سوچ رہے ہو کہ نیا کام کر لیا، جی لیکن ہاں یہ کام وہ کر لیا ہے جو حضرت جبریل نے کیا تھا. بے شک سبحان اللہ. یہ وہ کام کیا جو حضرت جبریل نے کیا تھا. کیا؟ جبریل نے بھی مصطفیٰ کا میلاد پڑھا، اور تم بھی مصطفیٰ کا میلاد پڑھوا رہے ہو اور مصطفیٰ کا میلاد سن رہے ہو. سبحان اللہ. تو سنت جبریل ادا ہو رہی ہے. اللہ اس پر بھی ثواب عظیم عطا فرمائے گا. بے شک. بلبل سدرہ بحکم رب العالمین رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے آ کر حضرت جبریل نے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا. بے شک. کس انداز میں پڑھا؟ کس انداز میں پڑھا؟ تو انداز یہ تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مصطفیٰ کا میلاد حضرت جبریل نے پڑھا، تو میرے مصطفیٰ نے اس کے بعد اپنا میلاد خود پڑھا. اور کب پڑھا؟ کب پڑھا؟ 1,24,000 صحابہ، 1,24,000 کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں موجود تھے. تو میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کے مجمع میں، اپنے صحابہ کے مجمع میں مصطفیٰ نے اپنا میلاد پڑھا. پتہ یہ چلا مصطفیٰ نے خود اپنا میلاد پڑھا ہے، تو آج ہم نبی کا میلاد پڑھ رہے تو سنت جبریل کو زندہ کر رہے اور مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی مفتی ثقیل صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جو تھک چکے ہیں وہ جا چکے ہیں، جو تھک چکے ہیں وہ جا چکے ہیں، اور جو ابھی ہیکڑ ہیں وہ ابھی جمے پڑے ہیں. بے شک سبحان اللہ. جی جو ہیکڑ ہیں ابھی کس چیز میں؟ نبی کے عشق میں. سبحان اللہ. ارے نبی کے عشق میں ہی تو بیٹھے ہو، جی 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 بے شک. نبی کے پیار میں بیٹھے ہو. لیکن آئیے میں آپ کو بہت تیزی کے ساتھ میں چند باتیں بتا کر رخصت ہوتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور سے ظہور تک، جی نور سے ظہور تک
سب سے پہلے آدم کی پیشانی میں، آدم کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے پاس یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوا چلا۔ جی 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 بے شک۔ آخر میں پھر سردار مکہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں اس نور مصطفیٰ کو رکھا گیا۔ جی بے شک۔ کون ہے حضرت ہاشم؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد، بے شک جی۔ سرکار کے جد امجد حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ اس سرکار کے جد امجد ہے۔ جب نور پاک مصطفیٰ جناب حضرت ہاشم کی پیشانی میں رکھا گیا تو حضرت ہاشم پورے مکہ میں ممتاز ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پورے مکہ میں ممتاز، اور ہوتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا نور آپ کی پیشانی میں چمکارے مار رہا تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جن راستوں سے ہاشم گزرتے، جن راہوں سے ہاشم گزرتے، درختوں کے پاس سے ہاشم گزرتے، دریا کے پاس سے ہاشم گزرتے، پہاڑ کے پاس سے ہاشم گزرتے، پہاڑ جھک کر ہاشم کو مبارکبادی پیش کرتا، درخت جھک کر ہاشم کو مبارکبادی پیش کرتا، دریا جھک کر ہاشم کو مبارکبادی پیش کرتا۔ چاروں سمت سے آواز آتی، اے سردار مکہ مبارک ہو تیری پیشانی میں آخری پیغمبر کا نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ تیری پیشانی میں آخری پیغمبر کا نور چمک رہا ہے۔ اللہ کو اکبر، کہ نور مصطفیٰ ہے۔ مکہ کے ہر امیر کی خواہش، مکہ کے ہر اسیر کی خواہش، مکہ کے ہر دولت مند کی خواہش، مکہ کے زمین و جائیداد والے کی خواہش، ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، ایک ہی خواہش رہا کرتی تھی۔ وہ کیا تھی؟ جب یہی سوچتے تھے ہاشم ہمارے گھر کی داماد بن جائے، ہاشم ہمارے گھر کی داماد بن جائے۔ اس لیے اگر ہاشم ہمارے گھر کا داماد بن گیا تو ہمارا مقام اونچا ہو جائے گا، ہمارا مرتبہ اونچا ہو جائے گا۔ کس لیے تمنا کر رہے تھے؟ وجہ صرف یہی تھی، مصطفیٰ کا نور ہاشم کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اس لیے تو خواہش تھی، اس لیے تو تمنا تھی، ہاشم اگر ہمارے داماد بن جائے۔ اللہ کو اکبر۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں فرید پور والوں، ایمانداری کے ساتھ بتانا، آج تم اپنے بیٹے کا رشتہ کرتے ہو، کبھی یہ تلاش کیا ہے کہ بیٹی کیسی ہونی چاہیے؟ آپ بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہو، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے بیٹا کیسا ہونا چاہیے؟ بیٹی والا یہ سوچتا ہے امیر ہو، تو بیٹے والا یہ سوچتا ہے وہ بھی تو بیٹی والا بھی دولت مند ہونا چاہیے، جہیز جائیداد سے زیادہ ملنا چاہیے، یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ اما حالت تو یہ ہے، مولانا اشفاق صاحب نے کہا تھا کہ مولانا اشفاق نے یہی تو کہا تھا، رشتے میں اندھے تک گئے۔ ارے معاملہ الگ تھلگ ہو چکا ہے میرے پیارے، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آج ہماری حالت تو یہ ہے، رشتوں کا معاملہ تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے تو بیٹی والے کی پہلے سے ہی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن آؤ مصطفیٰ کا نور، مصطفیٰ کا نور جب دنیا میں تشریف لایا، کبھی آدم کے پاس، کبھی شیش کے پاس، کبھی موسیٰ کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس، کبھی ابراہیم کے پاس، کبھی یعقوب کے پاس، کبھی الیاس کے پاس، کبھی دانیال کے پاس، 1,24,000 پیغمبروں کے پاس نور پاک پاک مصطفیٰ آتا رہا، اور ہر ایک نبی کی بشارت دیتا جاتا تھا، میرے پاس نبی آنے والا ہے، ہمارے پاس نبی آنے والا ہے۔ یہ تو نبیوں کا معاملہ تھا، فرشتوں نے بھی یہی تو عرض کیا تھا، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید المرسلین، اے سردار، اے نبیوں کے سردار اب ظاہر ہو جائیے، نبیوں کے سردار آ جائیے۔ اللہ کو اکبر۔ لیکن جناب حضرت ہاشم ہے، ان کا معاملہ یہ تھا، یہ اپنے منکسر مزاج تھے، بڑے بے شک سبحان سبحان۔ اپنی قوم کے لیے بڑے ہمدرد، اپنی قوم کے رہنما، اپنی قوم کے لیے بڑے ہمدرد تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، مکہ کے اندر تہس سالی پڑ گئی، بھوک مری پا جاتی ہے،
यहां तक कि भूख की वजह से जानवर बिलक रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से सिसकियां ले रहे थे, बुजुर्ग भूख की वजह से दम तोड़ते चले जा रहे थे, इंसानियत सिसकियां ले रही थी। जब ये हालत मेरे और आपके मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जनाब हजरत हाशिम ने देखा, अपनी कौम का ये दर्द सह ना सके, मुल्क शाम पहुंचे, वहां से खाने का सामान खरीदा, वापस आए और आने के बाद में आपने रोटियां बनवाना शुरू की। एक ऊंट सुबह को, एक ऊंट शाम को आप अपना दीवा कराते थे, दोनों टाइम मक्का वालों को खाना खिलाते थे। सुभान अल्लाह। दोनों टाइम मक्का वालों को खाना। ये कोई नहीं था कि वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ऐलाने आम होता था सरदारे मक्का के यहां खाना तैयार हो चुका है, भूखे आ जाओ, नंगे आ जाओ, फकीर आ जाओ, अमीर आ जाओ, सब आओ खा कर चले जाओ। सुभान अल्लाह। ये था अल्लाह अकबर। और आज हमारी भी हालत है, आज हमारी भी तो हालत है। अगर इमाम की दावत अगर आ गई ना तो बहुत सौ की तो हालत खराब हो। जी जी बेशक जी, यही बात है हजरत, हक बात। बहुत सी जगह की शिकायत सुनने मिली है साहब जी। एक जगह तो इमाम साहब कह रहे थे बकायदा बेचारे, बोले साहब मैं भी क्या करूं? बोले क्या हुआ? बोले दावतें कूद रही है हमारी तो। जी 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 जी, हक बात। कूद रही है, कूद बोले मतलब, बोले वो कहता बोले आज मौका नहीं है, आगे चले जाओ। आगे पहुंचे, बोले आज भी मौका नहीं है। बोले साहब छठी जगह नंबर आया, पसीने आ रहे लोगों को। जी बेशक हक बात है। मेरे नबी ने आज से 1450 साल पहले फरमाया था, एक दौर वो आगा मेरी उम्मत रहमत से भागेगी। जी मेरी उम्मत रहमत से भागेगी। और आज वही दौर है प्यारे, आज वही दौर है, उम्मत रहमत से भाग रही है, मुस्तफा की शरीयत से दूर होती चली जा रही है, कानून इस्लाम से दूर होती चली जा रही है। अल्लाह अकबर। लेकिन देखो ये है सरदार मक्का जनाब हजरत हाशिम, दोनों टाइम मक्का वालों को खाना खिला रहे, खाना खिलाते हैं, रास्ते से गुजरते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि मक्का वाले आपकी ताजीम और तकरीम करते हैं। लेकिन देखिए एक बादशाह है जिसका नाम तारीख ने चाहे हिराकुल बताया, हिराकुल बादशाह, उस बादशाह को खबर होती है ज़बूर और इंजील तौरात में उसने पढ़ लिया था और उस दौर के उलामा से पूछ लिया था। उन दौर के उलामा ने बताया था कि आखिरी पैगंबर का नूर जनाब हजरत हाशिम की पेशानी में चिमकारे मार रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये हिराकुल बादशाह बड़ा तालीमो चाबिर बादशाह गुजरा है। अल्लाह अकबर। इसने एक रुका लिखा, एक खत लिखा और खत का पैगाम के खत में ये लिखा, इस सरदार मक्का मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी के साथ में निकाह कर ले। अगर निकाह के लिए आप राजी हो जाएंगे, इसके बदले में दौलत मांगेंगे दौलत दूंगा, हुकूमत मांगेंगे हुकूमत दूंगा, जमीनो जायदाद मांगेंगे जमीनो जायदाद दूंगा, जो चाहे जो आप मांगेंगे वो अता करने के मैं देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। लेकिन इस सरदार मक्का ये भी देख लेना इनकार करने से पहले, जिस बेटी के रिश्ते का पैगाम मैंने आपके पास भेजा है, मेरी बेटी ऐसी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, उस बेटी का नाम है, उस बेटी के हुस्न जमाल का कोई दूसरा सानी नहीं है। मेरा मानना तो ये है पूरे अरब के अंदर मेरी बेटी जैसी कोई हसीना जमीला किसी की बेटी नहीं होगी। ऐ सरदार मक्का, मैं तो आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाह करना चाहता हूं अपनी बेटी का, मोतबर तराओं से पता चला है कि आपकी पेशानी में आखिरी पैगंबर का नूर चमक रहा है। सुभान अल्लाह। आखिरी पैगंबर का नूर चमक रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी से निकाह कर ले तो हमारा मकाम बढ़ा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। हमारा मकाम बढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह हू अकबर। सरदार मक्का ने खत लिया और पूरे कबीले वालों को जमा किया, कहा कि देखो मेरे कबीले वालों, ऐसे ऐसे ये बादशाह का खत आया हुआ है, अपनी बेटी का निकाह करना चाहता है, मशवरा दो, मशवरा दो। जमीनों जायदाद देने के लिए तैयार, हुकूमत देने के लिए तैयार, मालो दौलत देने के लिए तैयार है, बेटी भी हसीना जमीला है। बोलो मेरे मक्का वालों क्या किया जाए? तो मक्का वालों ने जवाब दिया था, ये हमारे सरदार आप मालिक हैं, जो चाहे आप फैसला करें। वाह सुभान। जो चाहे आप फैसला करें।
اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. تو اب سنو, میرے نبی کے دادا نے جواب دیا تھا, اے میرے مکہ والوں سنو, میں اس بادشاہ کے رشتے کو ٹھکراتا ہوں. اس بادشاہ کے رشتے کو ٹھکراتا ہوں. ایمانداری سے بتاؤ, ایسا اگر تمہیں مل جائے تو, چپک جنگ چپک, اگر مل جائے ایسا, کہیں سے طے ہو گئی ہو موٹر سائیکل بلٹ, اور اچانک پدھان لے کر آ جائے, بولے دیکھ لے چوپیا ہے, الٹو ہے, الٹو. جی جی حق بات ہے جی. الٹو ہے, الٹو. تو کہہ گئے الٹو ہے تو میں بھی پلٹو. تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ دیکھو کیسے چکر چلاتا ہوں, کیسے چکر چلاتا ہوں. ایسے چکر چلاتا کہ خود گھن چکر بن جاتا چکر چلاتے چلاتے. بالکل اپنے بچہ لڑکا مارنے کے لیے تیار نہیں ہے, کر نہیں رہا ہے, ختم. الٹو پہ چڑھا. اچانک اس کے بعد اگر ایمانداری سے بتاؤ, اگر بولیرو کا جائے تو الٹو چھوڑ کر پھر بولیرو پر چڑھ جاتا ہے. جی ڈھولک کے نشے میں اتنا بدمست ہو چکا ہے یہ مسلمان. واہ واہ سبحان اللہ. میں پوچھتا ہوں میری قوم کے غیور مسلمانوں, کبھی تم نے غور بھی کیا ہے جس بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ تم کرنے کے لیے جا رہے ہو, جس بات پہ تم نے وعدہ کیا تھا, کیا تمہیں خبر ہے وہ بیٹی کا باپ تمہارے لیے گاڑی کے لیے, رشتے کے لیے, مرغے کے لیے, قورمے کے لیے کہاں سے مانگ کر لاتا؟ جی 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 حق بات ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی غور نہیں کرتے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نامعلوم ہم سے ہمارا خدا کیوں ناراض ہو گیا. کھلے عام تم مصطفیٰ کی شریعت کی دھجیاں مچا رہے ہو, اس کے بعد کامیابی کو تلاش کرتے ہو. یہ مفتی محمد حسن عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھو, یہ باہر جاتے رمضان شریف میں, ہم بھی جاتے, اور ہمارے پاس کچھ ایسے مانگنے والے بھی آئے جو کہ مسجد میں اعلان نہیں کیا, ڈائریکٹ ہمارے روم میں آئے, آنکھوں میں آنسو, کہا کہ بھائی رونے کی وجہ کیا ہے؟ بولے مولانا میں مانگنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ مسجد میں اعلان کر دو. تو وہ جواب دیتا ہے میں ان بھکاریوں میں کا بھکاری نہیں ہوں. بولے مطلب؟ بولے میری 2 بیٹیوں کا رشتہ ہو چکا ہے, لیکن جہیز دینے کے لیے, بارات کو کھانا کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اکیلا ہوں, کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, مجبوری بھیک مانگنے پر, مجبوری یہ ہے کہ بھیک مانگنے پر آمادہ ہو چکا ہوں. میں آج بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں, اگر آپ خفیہ طریقے سے ہمارا اعلان کر دیں تو آپ کا احسان ہوگا. اس بیٹی کے باپ کی آنکھ میں آنسو. جی 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 اللہ اکبر. بیٹی کے باپ کی آنکھ میں آنسو ہے. خفیہ طریقے سے جو ہمارے تعلقات والے تھے ان کو روم پر بلایا. بلانے کے بعد میں کہ بھائی ایسے سے مسئلہ ہے, الحمدللہ جو بھی ہو چکا حسب حیثیت ان لوگوں نے اس غریب کی مدد کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اے بیٹے والے, کبھی تو نے حساب لگایا تیرے لیے ہے واہ واہ جی. یہ بلٹ تیرے لیے, یہ الٹو, یہ غریب تیرے لیے قورمہ, ارے جس کی حیثیت تھوڑا چاول کھلانے کی بھی نہیں تھی, آج وہ جس کے گھر پر تو 500-300 کو لے جا کر بھاوا بول رہا ہے, اور تیرے براتیوں کو 250-300 کو قورمہ کھلا رہا ہے. کبھی تو نے غور کیا کہ وہ کہاں چلا ہے؟ کون سی مسجد کے دروازے پر جا کر تیرے لیے بھیک مانگی؟ واہ واہ جی. کون سی دروازے پر گیا مسجد کے اور بھیک مانگ کر لایا؟ میں پوچھتا ہوں نوجوان, میں پوچھتا ہوں اے مسلمان, کہ جس باپ کی بیٹی کو تو بیانے کے لیے گیا تھا, کہ اس غریب کی زبان سے تیرے لیے دعا نکلے؟ جی واہ وہ واہ. تمہیں دعائیں دے گا, چراہوں پر کھڑے ہو کر تمہارے لیے بد دعائیں کرے گا. جی جی بے اللہ شک. اکبر. لیکن تو غریب کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کر لیتا, غریب کی بیٹی تیرے گھر میں دلہن بن کر چلی جاتی, پہلا قدم غریب کی بیٹی کا تیرے گھر میں پہنچ جاتا, خدا کی رحمتیں تیرے گھر میں برسنی شروع ہو جاتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, نعرے تکبیر. لیکن سنیے, سردار مکہ نے کہا تھا نہیں,
दौलत नहीं चाहिए, जमीनों जायदाद नहीं चाहिए, हुक्मरानी वहां की नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो ऐसी औरत के साथ में निकाह करूंगा, ऐसी औरत के साथ में निकाह करूंगा जिसकी पेशानियों में शहीदों की तड़प हो। सुभान अल्लाह, बचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जिसकी पेशानियों में शहीदों की तड़प हो, ताकि नूरे मुहम्मदी अपने असली मकाम तक पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नूरे वाह, वाह, मुहम्मदी क्या बात अपने है। असली मकाम तक पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात मेरे जहन में आ गई है, अगर इजाजत हो तो जी 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 हट के बता दूं। जी जी अता हो हजरत। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अगर खता हो तो उलमा की तरफ से अता हो। देखिए, गवर्नर नजमुद्दीन के छोटे भाई, बड़े भाई, अल्लाह अकबर, तारीख का चैप्टर आपके जहनों में उतार रहा हूं। होश की दवा करो, आज तुम कहां से कहां पहुंच चुके हो। आज मेरी कौम, अरे जिस कौम को यार अल्लाह ने हाकिम बनाकर भेजा, जी 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 बेशक, जिस वाह कौम जी, को हक आपने वाह, बादशाह बनाकर भेजा हो, जी वाह, आज वो कौम मगलूब, जी बेशक, आज वो कौम जलील। कभी सोचा है कि जलालत का तोक, जिल्लत और रुसवाई का सेहरा आज हमारे ऊपर क्यों डाला गया? आइए सुनिए, गवर्नर नजमुद्दीन के बड़े भाई, छोटे भाई का निकाह हो गया। बड़े भाई ने शादी से इनकार कर दिया, शादी से इनकार किया। भाई ने कहा कि भाई ये तो बताओ कि शादी क्यों नहीं करते हो? बोले कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। कुछ दिन गुजरे, उसके बाद फिर कहा बताइए शादी करना कि नहीं करना है? कहा कि शादी तो करना है। बोले तो रिश्ता तलाश करें? बोले अभी नहीं। बोले रिश्ता मैं खुद तलाश करूंगा। बोले मतलब? बोले कैसी लड़की के साथ में निकाह करना चाहते हो? तो दिल की आवाज थी, सुनिए, और दिल की तख्ती पर नक्श कर लेना नौजवानों। वाह वाह जी, क्या बात है। गवर्नर नजमुद्दीन के बड़े भाई ने जवाब दिया था अपने भाई को, अरे मेरे भाई, मैं ऐसी लड़की के साथ में निकाह करूंगा कि जिसके कल मैदान महशर जब कायम हो, कल मैदान महशर कायम हो और मेरे गुनाहों की वजह से मेरा रब मुझे जहन्नम की तरफ भेज रहा हो, अल्लाह, तो मेरा रब मेरी नेक बीवी के सदके से मुझे जहन्नम से बचाकर जन्नत में भेजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी शकील साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह है, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। ऐसी लड़की के साथ में निकाह करना है। अगर कल मैदान महशर में मेरे रब की तरफ से मुझे हुक्म हो कि जन्नत में ले जाओ, अल्लाह अकबर, तो मेरी बेबी इतनी नेक होनी चाहिए कि उसकी नेकी की वजह से अल्लाह मुझे जहन्नम से बचाकर जन्नत में, सुभान अल्लाह, ऐसी बीवी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। मसला पेचीदा ना दौरे हाजिर में। अब मिलेगी क्या? मिलेगी ऐसी लड़की? ऐसे लड़के भी तो ना मिलेंगे। जी जी ऐसे लड़की कहाँ मिल रहे हैं? जी बेशक जी, अब हक पहले बात है। पूछ रहा कि इंटर करी हुई है कि नहीं? इंटर वो अलग बात है कि इज्जत पे लिंटर डालकर चली जा, जी 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 वो लिंटर ही डाल रहे साहब। जी बेशक जी, और हालत तो ये हो गई आज हमारी कौम की। पहले तो मुफ्ती साहब पहले रिश्ते वो चढ़ते थे घरों में, अब तो बाकायदा मैरिज हालों में चल रहे हैं। जी मैरिज हालों में रिश्ते। क्या हो गया इस मुसलमान को? कहा कि मेरे भाई, ऐसी लड़की के साथ में मुझे निकाह करना है जिसकी नेकी की वजह से मेरा रब मुझे जन्नत में भेज दे। घर छोड़ दिया, घर से निकला, चलता रहा। बाहर निकलने के बाद एक जगह पहुंचे, अजान का वक्त हो गया। अजान का वक्त हो गया कि चलो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लें। चलो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लें। ईमानदारी से बताइए ईशा किसने पढ़ी है? थोड़े बहुत ही उठाएंगे हाथ में उठाइए, हाथ में उठाइए। मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता हूँ, हाँ, किसी को जलील करना नहीं चाहता हूँ। बहुत कम हाथ उठेंगे, बहुत कम हाथ उठेंगे जी जी बेशक जिसने नमाज ईशा पढ़ी होगी। जी, हक प्यारे, रब का कुर्ब हासिल करने के लिए सबसे अच्छा जरिया नमाज है। सुभान अल्लाह, रब का कुर्ब हासिल करने के लिए बेहतरीन जरिया नमाज। सुभान, आगे बढ़ो,
मस्जिद में पहुंचा नौजवान, जाकर नमाज ज़ोहर को अदा किया, नमाज पढ़ी, इमाम साहब से मुलाकात हुई, इमाम साहब से पूरी हालत, पूरी रुदात पढ़कर सुना दी। बोले मुझे ऐसी लड़की की तलाश है। इत्तिफाक से उस बस्ती में एक बारात एक लड़की की आई हुई थी। निकाह का वक्त करीब आया तो लड़की की तरफ से खबर ये आई, मुझे इस लड़के के साथ में निकाह नहीं करना है, लड़के के साथ में निकाह नहीं करना है। मेरी बेटियां सुने, अगर आज भी बेटियां कमीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारे तो आज भी इनकी शिकामों से पैदा गुलाम गौसे आज़म पैदा होंगे, गुलाम आला हजरत पैदा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अकबर। लड़की ने इनकार कर दिया कि मुझे इसके साथ में निकाह नहीं करना है। अल्लाह अकबर। बारात घर पर हो, बेटी ने इनकार किया, कहा कि बेटी ये तो बता दे कि तुझे निकाह करना कि नहीं करना है। बेटी कहती है निकाह तो करना है, निकाह तो करना है। जब इतना कहा तो बाप बोलता है, ए मेरी बेटी, जब तुझे निकाह करना है तो इज्जत का फालूदा क्यों करती है? तेरा निकाह करने के लिए बाप भी राजी है, निकाह करने के लिए तेरा भाई भी राजी है, निकाह करने के लिए तेरी माँ भी राजी है, पड़ोसी भी राजी है, हर कोई तेरे निकाह के लिए राजी है। ये तो बता, निकाह भी करना चाहती है, इनकार क्यों? वाह वाह, इनकार क्यों? मेरी बेटियां सुने जवाब। जब इतना कहा, वो बेटी बोलती है मेरे बाप सुन ले, भाई सुन ले, माँ सुन ले, निकाह तो करना है लेकिन इस लड़के से नहीं करना है। जी जी, इससे नहीं करना है। बोले कमी क्या है, किससे शादी करना है? तो जवाब देखो, बेटी बोलती है मेरे बाप, मेरी माँ सुन, मेरे बाप सुन ले, मेरे भाई सुन ले, मैं ऐसे लड़के के साथ में निकाह करूंगी, कल मैदान महशर कायम होगा, कल नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अगर गुनाह की वजह से, मेरी कोई खता की वजह से मेरा रब अपने फरिश्तों को हुक्म दे दे कि जाओ इस मेरी बंदी को जहन्नम में ले जाओ, तो मेरा शोहर इतना नेक हो, उसकी नेकी की वजह से अल्लाह जहन्नम से बचाकर मुझे जन्नत में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी शकील साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह, क्या बात है, सुभान। मेरे मुस्तफा ने आते आते दिया था। जी बेशक, यही तो दिया था मुस्तफा ने। मुस्तफा आते चले गए, निजाम बदलता चला गया। वाह वाह, जी सुभान अल्लाह। निजाम बदला किसके लिए? मुस्तफा के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, मुस्तफा के लिए। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ते हैं। जब इतना कहा लड़की ने, ऐसे लड़के के साथ में निकाह करना है कि उसकी नेकी की वजह से, उसके सजदों की वजह से, उसकी सच्चाई की वजह से, उसकी दीनदारी की वजह से, उसकी ईमानदारी की वजह से, उसकी दयानतदारी की वजह से मेरा रब मुझे जन्नत अता कर दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब को बुलाया गया। इमामों की जरूरत बाद में तो पड़ा है ना? जी जी, या तो 10वें तीजों में पड़ा है, जी रिश्तों में कहाँ जरूरत पड़ रही है? जी जी, हक बात है हजरत। जी बेशक, रिश्तों में, अकीकों में, या चौथी में, या दसायरी में इमामों की जरूरत कहाँ पड़ा है? जी नहीं पड़ा, 10वें में ही पड़ा है। जी हाँ, तीजे से लेके 40वें तक। और इमाम साहब की इमामत अगर ज्यादा चली तो बरसी तक। वाह जी, आइए। क्या मतलब? बोले अब्बा की बरसी आ गई। बोले 1 साल पूरा हो गया? बोले हाँ 1 साल पूरा हो गया। इमाम साहब ने कहा कि मुझे वहां जाना, तो बोले नहीं आज नहीं जाओगे, हाँ आज नहीं जाओगे, इतनी मुश्किल से तो अब्बा की बरसी आई। जी बेशक, चले गए तो बात खराब हो जाएगी। बेचारे इमाम साहब अगर चले गए तो बात खराब हो ही जाती। जी बेशक, बात खराब हो ही जाती है। जी, चाहे दूसरे जगह की तारीख बेचारों की 1 महीना पहले की लिखी हुई हो, और ये कब गया? इधर हांडी चूल्हे पर इमाम साहब दावत है, इमाम साहब दावत है, बोले किस चीज की? बोले 10 बार। 8 दिन पहले बताने की हिम्मत नहीं है, लेकिन याद रख मेरे प्यारे, इमामों से अपना रिश्ता कायम करो। वाह सुभान अल्लाह, इमामों का कुर्बा हासिल करो, अपने
اپنی مساجدوں کے ائمہ کے پاس بیٹھا کرو. یاد رکھو جب جب تم اماموں کا قرب حاصل کرتے رہو گے، اماموں کے پاس بیٹھتے رہو گے اور بیٹھنے کے بعد میں دینی مسائل سیکھتے رہو گے، انشاءاللہ ایک وقت وہ ہوگا تم نماز کے پورے مسائل جان جاؤ گے. سبحان اللہ، بے شک جی.